students, welcome back to my online class. I hope you are well. Alhamdulillah, I am also well. In the previous classes, we discussed uh, classifications of verbs in detail, and we discussed, I gave you a primary idea on the forms of verb. There are 6 forms of verb, I said. Today I will discuss the forms of verbs in detail. I hope you will have with me in this class. I try to give a clear idea about the use of right form of verb. If I know the forms exactly, if we know the forms of verbs exactly, then we can easily use it in the right form or right place. Okay. So rule is not so much important. To know the right form of verb is very important to use it. Okay. So I will try to figure out a list to give a clear idea. Okay. So take your pen and paper to write what I will say. So dear students, let me draw a chart which help you to understand the forms easily. Okay. In the previous class, I remember in the previous class I talked about 6 forms of verbs. We classify verbs into 6 groups. Okay. We designated verbs in 6 names. Okay. What are they? They are V1, V2, V3, V4, V5 and V6. V1 is the simple present form, base form. Okay. Suppose the verb is do. So it is the base form. It is the base form. So we call it V1. Then the simple past of this verb do, this very verb do, is did. It is called, or we call this verb V2. Just like it, the past participle form of this verb is done. It is called V3. For our interest, to make this form easy, we can give these verbs
nickname. Okay, these are the nicknames. So V4 is does. Es is added to this base form. Es here, look, es is added to this base form do. So we plus es or we add es to do, right? Okay, I think it is so much hard to understand for you if I continue in English. Okay, so let me explain it in easily in Bangla. Okay, দেখো বলতে চেয়েছি এখানে do হচ্ছে V1, এটা বেস ফর্ম, এটা পাস্ট ফর্ম সিম্পল পাস্ট, এটা হয়েছে পাস্ট পার্টিসিপল ডু ডিড ডান, কিন্তু এইটা আমরা V4 যখন বলছি এটাকে আমরা বলেছিলাম বেস ফর্মের সাথে কখনো এস আর কখনো বা ইএস যোগ হয়, এখানে ডু এর সাথে ইএস যোগ করে আমরা ডাচ করেছি। ওকে, দেন কামস V5, এগুলো আমরা শিখেছিলাম, জাস্ট রিপিট করছি। V5 হচ্ছে do plus ing doing, and V6 do be। ওকে, এখন মনে পড়ছে যে গত ক্লাসে ম্যাডাম এগুলোই করিয়েছিল, তাই তো? ওকে, জাস্ট রিপিটের জন্য, মনে পড়ার জন্য, তাহলে আমরা V1 V2 V3 V4 V5 V6 এই ছয়টা ফর্ম মুখস্থ করেছি কিনা? আমি এইটাই শুধু কাজ দিয়েছিলাম যে নিজের নাম যেভাবে বাচ্চারা মুখস্থ করে ঠিক সেভাবেই তোমরা এই ছয়টা ফর্ম ভার্বের ছয়টা রূপ মুখস্থ করে ফেলো। তো আশা করছি তোমরা মুখস্থ করে ফেলেছো, যদি না করো ভুল করেছো, আবার চেষ্টা করো, এটা মুখস্থ করা খুব বেশি জরুরি। এখন আমি যে চার্টটা করব সেই চার্টের মধ্যে সম্পূর্ণই V1 V2 V3 দিয়েই করব, এখানে কিন্তু উল্লেখ করা হবে না যে এইটা হলো ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ওটার সাথে আইএনজি যোগ করলাম, এগুলা কিন্তু বলা হবে না। এখানে সম্পূর্ণ আমরা শর্টলি বলবো, অর্থাৎ আমরা ওই নিক নামেই ডাকবো। একজনের নাম ধরো মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস, কিন্তু তার নিক নাম কি? অনেক সময় কেউ আব্দুল বলে ডাকতে পারে বা শুধু কুদ্দুস বলে ডাকতে পারে, অথবা তার ছোটবেলায় বাবা মা বাবু বলে ডেকেছে, ওর ফুল নেম কিন্তু আব্দুল কুদ্দুস, মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস, বাট তাকে বাসায় কিংবা ফ্রেন্ড সার্কেল বাইরে সবাই ডাকে কি নামে? বাবু নামে। তাহলে এই যে বাবু, এটা হলো ওর নিকনেম। আমরা এখন যে চার্টটা করব সেখানে ওর এই ওয়ার্ডগুলোর ফর্মে নিকনেম ব্যবহার করব, অর্থাৎ ডাক নাম বলি না আমরা, সেই ডাক নাম, সেই ডাক নামটা হচ্ছে V1 V2 V3 V4 V5 V6। ওকে, now come to the point. We can figure out a list. So okay, notice I will divide a small box, then we can divide this box into 6 groups and 6 names, so we can divide it by 6 groups. Here we write V1
V2, V3, V4, V5, V6. ওকে, এখানে তোমরা মনে রাখার জন্য আলাদাভাবে পেজে না লিখে, যেটা লিখে ফেলেছি গত ক্লাসে, তো সেইটা তুমি যদি মনে করো আমি একটা ছকের মধ্যে দিয়েই সম্পূর্ণটা মনে রাখার চেষ্টা করব, ওকে ফাইন, তখন তুমি এই জায়গাটা আর একটা ঘর করে নিতে পারো। সেখানে কি V1 আসলে কি বোঝায়, তখন তুমি এই জায়গাটা এভাবে লিখে নিতে পারো, বেস ফর্ম। এখানে ব্র্যাকেটে লিখে নিতে পারো গো, এখানে লিখতে পারো সিম্পল পাস্ট, এখানে লিখো ওয়েন্ট। ওকে, V3 এখানে লিখতে পারো পাস্ট, পার্টিসিপল, এটা হবে গন। দেন এটাকে লেখো পার প্লাস এস অবলিক ইএস, তার মানে হলো গোজ। দেন V5 ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করো, তাহলে এটা হয়ে যাবে গোয়িং। V6 এটা হচ্ছে টুর সাথে ভার্ব যোগ করো, তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে টু গো। দেখো আমরা চেষ্টা করলে একটা শখের মধ্যে সবগুলো জিনিস নিয়ে এসে মাথায় রাখতে পারি, ওকে, তাহলে পড়তে সুবিধা হবে। তাহলে V1টা আমরা চিনে নিলাম, এখানে V2, V3, V4, V5, V6 চিনে নিলাম, ওকে। এখন আমরা দেখো কিছু ছকটা একটু ছন্দে ছন্দে পড়বো যেন খুব সহজে মনে থাকে। V1 কখন কখন হয়, একটা সেন্টেন্সে আমাদের তো আসলে রাইট ফর্মাল ভার্ব কিভাবে দেয়, যারা ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার ইন্টারমিডিয়েট পড়ো, ইন্টারমিডিয়েটে আসলে কিভাবে দেয়, একটা প্যাসেজ আকারে দিয়ে দেয়, সরি একটা সেন্টেন্স থাকে, সেই সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ভার্বকে, এক একটা ভার্বকে, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে একটা ভার্বকে মার্ক করে রাখা হয়, ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখা হয়, বলা হয় যে এই জায়গাটা তার আগে একটা গ্যাপ রাখা হয়, এই গ্যাপে এই ভার্বটার কোন ফর্ম বসবে, একটা ভার্বের বেস ফর্ম দিয়ে রাখা হলো, সেখানে বলা হলো যে এখানে কোন ফর্মটা বসবে। আমরা কি করে বুঝবো ওখানে কোন ফর্মটা বসবে, তাই না? তাহলে অবশ্যই রুলে যেতে হবে। তো রুলগুলো আমরা যদি শর্টলি একটু মুখস্থ করি তাহলে দেখবা জিনিসটা খুব সহজে মাথার মধ্যে চলে আসবে। কিন্তু সলভ করা মানে শুধু লিখেই রাখলাম, যতবার কেউ জিজ্ঞেস করলো কিংবা যতবার তুমি নিজে নিজে একটা টেস্ট নিচ্ছ নিজেকে, টেস্ট পেপার থেকে কিংবা যে কোনো বই থেকে, যে কোনো গাইড থেকে, যখন নিজেকে টেস্ট করছো খাতায় লিখে একটা লিখে ভাবছো যে আমি একা একা চেষ্টা করি, তো চেষ্টা করার সময় তুমি যতবারই চেষ্টা করছো ততবারই ম্যাডাম যে ক্লাস নিয়েছে কিংবা তুমি অন্য কোনো স্যারের কাছে পড়েছো, অন্য কোনো ম্যাডামের কাছে পড়েছো, সেই খাতাতে যেগুলো রুলস লিখেছো সেই রুলস নিয়ে এসে যদি বসে থেকে দেখো আর লেখো, কোনো কাজে আসবে না। আমাকে করতে হবে কি, এই যে শখটা, এই শখটা একবারে মাথায় গেঁথে নিতে হবে, ওকে। যখনই তুমি গেঁথে নিবে তখনই তুমি চেষ্টা করবা, যেটা ভুলে যাবা মনে করবো ওটা তোমার মাথা থেকে আউট হয়ে গেছে, ওকে, ডিলিট হয়ে গেছে, সেটাকে আবার ইন করো, করলে তখন কি হবে, তখন তোমার মাথায় ওটা গেঁথে নিলে তখন তোমার শখটা মাথার মধ্যে কমপ্লিটলি থেকে গেল, যেই রাইট ফর্ম অফ ভার্বের অপশনটাই আসুক সেটাই তুমি পারবে। এছাড়াও এই শখটার বাইরেও কিছু কিছু যে চলে আসবে ব্যতিক্রম, যেহেতু গ্রামার জিনিসটাই এরকম যে কোথা থেকে একটা সেন্টেন্স আসবে তো মাথায় কাজ করবে না, কোন ফর্মে বসাবো মাথায় আসবে না, এটা হতে পারে ব্যতিক্রম। তখন তোমার কি কাজ হবে, তুমি যখন টেস্ট করবা নিজেকে, টেস্ট করবা যখন অনুশীলনী দেখে দেখে টেস্ট করবা, তখন দেখবা এই শখের বাইরে কিছু এসে যাচ্ছে, সেইগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে টেস্টের জন্য আসবে, তখন তুমি আমার কাছে কোশ্চেন করার সুযোগটা পাবে। কিন্তু তোমার প্রথম কাজ হবে এইটুকু মুখস্থ করা, ওকে। এখন দেখো এই যে আমরা বেস ফর্ম বলেছি গো, V1, এই V1টা কখন কখন বসবে, প্রথমে একটা রুল আমরা এখানে লিখব, শিওর,
সবগুলো বড় হাতের অক্ষর দিও, এটা শর্টলি একটা মেসেজের মতন মনে রাখার জন্য। ওকে, এস ইউ আর ই কি হলো? শিওর। একটা গ্যাপ দাও, অন, ও এন, তারপরে এ, শিওর অন এ, তারপরে হলো জি ও ডি। এটা একটা সুন্দর সেন্টেন্সের মতো হয়ে গেল না? শিওর অন এ গড। বিতর্কে যাব না, মুসলিম যেহেতু আমাদের দেশে বেশি, তাই ইসলাম ধর্মের কথাটাই বলি। ইসলাম ধর্মে আসলে একটা গডের উপরেই বিশ্বাস করা হয়, তাই তো? আল্লাহ এক। তাহলে আমরা এই কথাটা খুব সহজে মেনে নিতে পারি, শিওর অন এ গড। এখন কেন এটা লিখলাম? এখন খেয়াল করো, এই শিওর অন এ গড লেখার সময় আমি সবগুলো বড় হাতের অক্ষর দিয়েছি। আমরা শর্ট টেকনিক শিখছি এটা। তো অনেক সময় কি হয়, আমরা যখন মেসেজ লিখি, ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলছি, ও মাই গড, ও মাই গড পুরোটা বলতে আমাদের কষ্ট হয়। আমরা বাঙালি তো আমাদের একটু কষ্ট হয়, অলসতা আমাদের একটু বেশি। তা আমরা ও মাই গডটা না বলে ওএমজিটা বলি। ওকে, ও মাই গডটা যেরকম ওএমজি হয়ে গেল, ঠিক সেরকম এখানে প্রত্যেকটা লেটার এক একটা শব্দ। ওকে, তাহলে V1 বসে এই যে এক একটা শব্দ আমি এখন বলে দেব, লিখে ফেলবা তোমরা। এই শব্দগুলোর আসলে এই শব্দগুলো যে সেন্টেন্সে থাকবে সেগুলোতে সব সময় যে ভার্বটা মেইন ভার্ব বসবে সেই ভার্বটা সব সময় বেস ফর্মে বসবে, অর্থাৎ রূপটা হবে V1। ওকে, এখন দেখো শব্দগুলো কি কি। এস প্রথমে আছে কি, আমি ছোটবেলায় পড়েছি, স্বরে অতে অজগরটি আসছে তে, স্বরে আতে আমটি আমি খাবো করে। এখানে হচ্ছে এস তে, অর্থাৎ এস ফর। ওকে, এস তে কি sometimes, খেয়াল করো, এস ফর sometimes, ইউ, ইউ ফর usually, then R, R for regularly, E for every day, S for sometimes, U for usually, R for regularly, E for every day। এই চারটা আমাদের হয়ে গেল শিওর। ওকে, on, O for occasionally, N for naturally, A for always। ওকে, খেয়াল করো, শিওর অন এ গড, এখানে এসে সামটাইমস শব্দগুলো ভালো করে খেয়াল করো আর লিখে নাও। সামটাইমস, ইউজুয়ালি, রেগুলারলি, এভরিডে, অকেশনালি, ন্যাচারালি, অলওয়েজ। ওকে, এরপর আছে গড, আমি এখন মুছে দেব, সো ভালো করে একটু দেখে নাও। এই ক্লাসে যেহেতু সহজ একটা পথ আছে, যে একটা জায়গায় তুমি স্কিপ করে গেলে সেটা আবার তুমি রিপিট করে দেখে নিতে পারবে। ওকে, এই জন্য সময় নষ্ট করবো না। পরেরটা দেখো, জিতে জেনারেলি, ওকে, জিতে জেনারেলি, ওতে অফেন, ডিতে ডেইলি। ওকে, তাহলে আমরা
শর্ট নিয়মটা কি শিখেছি? শিওর অন এ গড। এই সেন্টেন্সটাতে দেখো 10টা শব্দ আছে। কিছু কিছু বইতে হয়তো আরো কিছু এক্সট্রা পেতে পারো, যদি পাও সেটা অবশ্যই অ্যাড করে নিও। ওকে, মনে রাখার জন্য আপাতত আমি 10টা শব্দ তোমাদেরকে মুখস্থ করানোর জন্য এটা করেছি, শিওর অন এ গড। তো এই যে শিওর অন এ গড, এইটার জন্য আমরা 10টা শব্দ পেয়েছি এখান থেকে। এটা মনে রাখার জন্য তোমাদেরকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলে ইনশাআল্লাহ পারবে। শিওর অন এ গড, এখানে আমরা 10টা শব্দ পেয়েছি। এই 10টা শব্দ যেই সেন্টেন্সে থাকবে সেই সেন্টেন্সটার ভার্বটা কি হবে? V1, অর্থাৎ ভার্বের বেস ফর্ম বসবে। ক্লিয়ার? তারপরের নিয়মটা দেখো, পরের নিয়মটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য। নিয়মিত কাজ, নিয়মিত বা অভ্যাসগত কাজ। কাজ বুঝায়। ওকে, প্রথম নিয়মটা হচ্ছে শিওর অন এ গড। এখানে যে 10টা শব্দ আছে, এই 10টা শব্দ কোনো সেন্টেন্সে থাকলে সেখানে বেস ফর্ম বসবে, ভার্বের বেস ফর্ম বসবে। সেকেন্ডটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য, নিয়মিত বা অভ্যাসগত কাজ বোঝালে সেখানেও বেস ফর্ম বসবে। নিয়মিত কাজ কোনগুলো? ওকে, এই যে এখানে শব্দগুলো বললাম, এর উদাহরণ দেওয়া উচিত, কিন্তু সময়ের একটা ব্যাপার আছে। আমরা চাইলে পারবো, কিন্তু আসলে বেশি সময় লেগে যাবে, ক্লাসের সময়টা পার হয়ে যাবে। তো একটা উদাহরণ দিতে পারি, সেটা ধরো প্রথমটাই দিই, সামটাইমস অথবা ইউজুয়ালি, যেটাই বলো। ইউজুয়ালি যদি বলি বা সামটাইমস যদি বলি, সামটাইমস আই মিট হিম, মাঝে মাঝে আমার সাথে দেখা হয় বা দেখা করি। ধরো তোমার দাদি বা দাদা গ্রামে থাকেন, তুমি শহরে থাকো, তো তখন তুমি বলতে পারো আমি মাঝে মাঝে আমার দাদিকে দেখতে যাই। তো তখন কথাটা কিন্তু যাই, তুমি বলবে না মাঝে মাঝে দেখতে গিয়েছিলাম, মাঝে মাঝে দেখতে যাব, মাঝে মাঝে দেখতে যাই। এটাই হচ্ছে গল্প করার সময় বলে আমি মাঝে মাঝে গ্রামে যাই, দেখতে যাই। ওকে, হ্যাঁ মাঝে মাঝে যাবো সেটা অন্য সময় কথা বলা হয়, বেশিরভাগ সময় কি বলা হয়? সাধারণত আমি এটা করে থাকি, সাধারণত আমি এটা করব না, সাধারণত আমি এটা করেছিলাম। এই কথাগুলো আসলে মানায় না। বলতে হয় কি, সাধারণত আমি এটাই করে থাকি, মাঝে মাঝে আমি এটাই করি, মাঝে মাঝে ওখানে যাই। আবার ধরো ওফেন, ওটাও মাঝে মাঝে, ন্যাচারালি, এই কথাগুলো সব একই টাইপ। আবার আমি প্রতিদিন ভাত খাই, আমি প্রতিদিন ভাত খেতাম, আমি প্রতিদিন ভাত খাবো, এই কথাগুলোর চাইতে প্রতিদিনের অভ্যাস, সেটা ভাত খাবো তার মানে পরে নিয়ম করব, আর যদি আগে হতো তাহলে অতীতকালের নিয়ম হতো। কিন্তু এখন রেগুলার যে কাজটা আমরা করছি, রেগুলার করে কি প্রতিদিন আমরা ব্রাশ করি, প্রতিদিন আমরা নাস্তা করি, প্রতিদিন আমরা ভাত খাই, প্রতিদিন আমরা নামাজ পড়ি, এই যে কথাগুলো, প্রতিদিন আমরা গোসল করি, এই কথাগুলো কিন্তু কি হচ্ছে, এই প্রতিদিন কিংবা মাঝে মাঝে, অকেশনালি, তারপর রেগুলারলি, এই যে কথাগুলো প্রত্যেকটা শব্দই কিন্তু এইরকম টাইপ, অভ্যাস বোঝায়। তো এই কথাগুলো যখন থাকবে, এই শব্দগুলো, তখন সেখানে বেস ফর্ম বসবে। এই নিয়ম আর এই নিয়ম খুব কাছাকাছি, এটাও এর ভিতরে লুকায় আছে আর কি। সেটা কি নিয়মিত বা অভ্যাসগত কাজ, যেগুলো যেটা বললাম প্রতিদিনকার যেসব কাজ, যেটা আমার অভ্যাস, সেই অভ্যাসগুলো যখন বোঝানো হবে সেটাই হচ্ছে বেস ফর্ম। ওকে, ভার্বের বেস ফর্ম বসবে, সেই সেন্টেন্সে ভার্বের বেস ফর্ম বসবে। এরপরে দেখো চিরন্তন সত্য আছে, এটাতে সব সময়ই প্রেজেন্ট ফর্ম হয়, অর্থাৎ একেবারে বেস ফর্মটা বসে। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, এটা কখনো বলবো না আমরা যে সূর্য পূর্ব দিকে উঠবে, চিরন্তন সত্য এরকম হয় না। হ্যাঁ, চিরন্তন সত্য এভাবে বলতে হয় না, এভাবেই বলতে হয় সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। তারপর কি বলে, যদি উঠবে হয় তখন সেটা পাস্ট ফর্ম হয়ে যাবে, ফিউচার হয়ে যাবে, তখন আর প্রেজেন্ট ফর্ম থাকবে না। চিরন্তন সত্য যদি প্রেজেন্ট ফর্মে এভাবে বলা হয় যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, বড়দেরকে সম্মান করো, তারপর অনেক অনেক আছে না,
যে ছোটদেরকে স্নেহ করো, মা বাবাকে কষ্ট দিও না, তারপর সকালে ঘুম থেকে উঠো, আমরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠি, কিংবা এটা অবশ্য চিরন্তন সত্য না, সরি, চাঁদ আকাশে ওঠে, চাঁদ তার মাটিতে থাকে না, এইরকম টাইপ যেগুলো চিরন্তন সত্য আছে, সেই সত্যগুলো যখন সেন্টেন্স আকারে প্রকাশ পাবে সেগুলো কি হবে, অবশ্যই বেস ফর্ম বসবে। ওকে, তাহলে চিরন্তন সত্য, নিয়মিত বা অভ্যাসগত কাজ যেগুলো আছে, আর এই শব্দগুলো যেই সেন্টেন্সে আছে সেই সেন্টেন্সগুলোতে আমরা সব সময় V1 বসাবো। V1টা কি, অবশ্যই ভার্বের বেস ফর্ম। তারপরে আমরা সেকেন্ডটাতে চলে আসি। আচ্ছা, এখানে আরেকটা বলা যায়, কিন্তু সেটা আবার এখানে বলবো তাই বলছি না, সেটা হচ্ছে V1 এখানেও হয়। সেটা কি, প্রিপজিশন ছাড়া যদি টু ইনফিনিটিভ, আমরা পড়েছি টু সহ ইনফিনিটিভ, টু খালি ইনফিনিটিভ পড়েছিলাম, তো টু ইনফিনিটিভ যখন আসবে তখন সেই টু ইনফিনিটিভের সেই ভার্বটা সবসময় টু এর পরে, সেই টুটার পরে সবসময় ভার্বের বেস ফর্মটা বসে। ওকে, যদি টুটা প্রিপজিশন না হয়, প্রিপজিশন হলে তাহলে সেখানে কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যেতে পারে। ওকে, কিন্তু যদি সেটা প্রিপজিশন না হয়, টু ইনফিনিটিভ হয়, তাহলে ওই ভার্বটা কি হবে, টুর পরে ভার্বের বেস ফর্ম হবে। সরি, দেন তাহলে এখানে নিয়মটা না দেওয়া বেটার, যেহেতু ওখানে বলতে হবে আমাকে। তারপর আসো V2 তে, সিম্পল পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট। এখানে একটা আমরা ছোট্ট SMS দিব, সেটা হলো কি রকম, একটা শর্ট নিয়ম। লো লো, দেখো একটা বড় হাতের অক্ষর দিয়েছি, একটা ছোট হাতের অক্ষর দিয়েছি, তো এখানে লো লো দিয়েছি, এখানে ওয়াইটা বড় হাতের, এটা বড় হাতের, এল বড় হাতের, এ ছোট হাতের, একটু গ্যাপ রেখে রাখি, স্পেস রেখেছি কিন্তু আমি। ওকে, লো লো ইয়ালা, আমরা ধরো একটা গানের কলি খেলছি, তো যখন মাথায় কাজ করছে না, আর কোনো গান মনে পড়ছে না, তখন একটা বানায় গান করলাম। ওকে, এটা একটা গানের কলির মতো, লো লো ইয়ালা, অনেকটা ইয়ার ফুটবলের থিম সং একটা ছিল না, সেই থিম সং এর মতো। আচ্ছা যাকে, তো লো লো ইয়ালা, এখানে লো দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে, লো দিয়ে লং, তারপরে দেখো আবার লো দিয়েছি, লং এগো, লং লং এগো, তারপরে দেখো ওয়াই, ওয়াই ফর yesterday, extremely sorry, yesterday, Y for, then A for just ago, long long ago, yesterday, ago, and LA last, long long ago, yesterday, ago, last, এই শব্দগুলো শর্টলি আমরা লিখেছি লো লো ইয়ালা। এই যে শব্দগুলো, এই শব্দগুলো যখন থাকবে তখন আমরা সেই সেন্টেন্সের ভার্বটাকে সিম্পল পাস্ট করে দেব। যদি গো থাকে ওয়েন্ট করে দেব, ডু থাকলে ডিড করে দেব, ইট থাকলে এট করে দেব, কাম থাকলে কেম করে দেব। ক্লিয়ার? সিম্পল পাস্ট যাকে বলে। তাহলে এই শব্দগুলো যখন পাবো আমরা, তখন সেই সেন্টেন্সের ভার্ব যেটা থাকবে, মেইন ভার্ব, সেটাকে আমরা সিম্পল পাস্ট করে দেব। ক্লিয়ার? যেমন ধরো বলা হচ্ছে উই ব্র্যাকেট, এখানে গ্যাপ দিয়েছি, ব্র্যাকেটে ভিজিট হিম লাস্ট নাইট। এখানে একটা শব্দ খেয়াল করো, লাস্ট।
লাস্ট শব্দটা এখানে ব্যবহার করেছি। যদি কোনো সেন্টেন্স এরকম ভাবে লাস্ট থাকে কিংবা আচ্ছা আরো শব্দ থাকতে পারে, প্রিভিয়াস থাকতে পারে, আরো কিছু কিছু আছে। হ্যাঁ, তো যেই শব্দগুলো এক্সট্রা আরো পাও তোমরা যোগ করে নিও প্লিজ। আর আমি এখানে সব এই ইয়েটা করার জন্য জাস্ট এইগুলো পেয়েছি দিয়েছি। এছাড়া প্রিভিয়াস শব্দটাও আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে খেয়াল করো, এই যে লাস্ট শব্দটা আছে, এই লাস্ট সহ এই শব্দগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে এই ভার্বটা খুব সহজে আমরা কি করে দেব, ভিজিটেড করে দেব, অর্থাৎ পাস্ট ফর্ম করে দেব, সিম্পল পাস্ট। তখন আর ভিজিট থাকছে না, তখন ভিজিটেড, উই ভিজিটেড হিম লাস্ট নাইট। ক্লিয়ার? ওকে ফাইন। তারপর খেয়াল করো, মুছে দিই। সেকেন্ড নিয়মটা দেখো, it is high time wish it is time fancy। এই শব্দগুলো যদি থাকে, আচ্ছা এখানে আমরা প্রিভিয়াসটা যোগ করে দিই, যেহেতু ওখানে দেয়নি, এখানে দিয়ে দিই প্রিভিয়াস। ইট ইজ হাই টাইম, উইশ, ইট ইজ টাইম, ফ্যান্সি, প্রিভিয়াস। এই যে ইট ইজ হাই টাইম, এখানে একটুখানি আলাদা ব্যাপার আছে, কিন্তু নর্মালি এটা যদি থাকে ইট ইজ হাই টাইম, পরে যদি আলাদা ক্লজ থাকে, ইট ইজ হাই টাইম একটা সেন্টেন্স, কমপ্লিট সিম্পল সেন্টেন্স, এরপর যদি আরেকটা সেন্টেন্স থাকে ইট ইজ হাই টাইম, তার সাথে টোটাল যদি তোমার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়, সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরে যে ক্লজটা থাকবে সেখানে কি হবে, এই শব্দগুলো থাকলে V2 হবে। এখানে ইট ইজ হাই টাইম দেওয়ার পর যদি আলাদা ক্লজ থাকে, সেই ক্লজে যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বটাতে আমরা V2 করব। ওকে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আবার ইট ইজ হাই টাইম দেওয়ার পরে অথবা ইট ইজ টাইম, ইট ইজ হাই টাইম আর ইট ইজ টাইম এই দুটো আসলে অতীত নির্দেশক। ওকে, কিন্তু কখনো কখনো সিম্পল সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা একটা গান ছিল, ইটস দ্য টাইম টু ডিস্কো। ওকে, তো এই জায়গায় খেয়াল করো, এই জায়গায় আমি একটুখানি লিখে দিই, ইট ইজ হাই টাইম উই মেট। এই যে আচ্ছা উই মেট ইন দ্য ক্যাম্পাস, সেটা কলেজ ক্যাম্পাস হতে পারে, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস হতে পারে। তো এখানে দেখো ইট ইজ হাই টাইম দিয়ে আমি একটু কমা দিয়েছি, এটা একটা টোটালি, এটা একটা ক্লজ আর এটা একটা ক্লজ। এই যে একটা ক্লজ, এটা সিম্পল সেন্টেন্স, এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স, দুইটা মিলে হয়ে গেছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এখানে খেয়াল করো উই মেট ইন দ্য ক্যাম্পাস, এই জায়গা যদি গ্যাপটা দেওয়া থাকতো তাহলে মিট দেওয়া থাকতো, তাহলে সেটাকে আমরা কি করব, মেট। ওকে, উই মেট কেন দিলাম, এই মেটটা ব্যবহার করলাম সিম্পল পাস্ট অর্থাৎ V2, কারণ এখানে ইট ইজ হাই টাইম আছে। বুঝতে পেরেছি? কিন্তু এটা খেয়াল করো, আমরা দুইটা সেন্টেন্স আছে, কিন্তু ইট ইজ হাই টাইম যখন একটা সেন্টেন্স, ইট ইজ হাই টাইম এটা যখন একটা সেন্টেন্স, তারপর যদি ক্লজ ব্যবহার, এটা মাথায় রাখবা, ইট ইজ হাই টাইমের পরে যদি কোনো ক্লজ থাকে সেই ক্লজের ভার্বটা, সেই ক্লজের ভার্বটা V2 হবে। কিন্তু ইট ইজ হাই টাইমের পরে যদি আমি ক্লজ ব্যবহার না করি, এই এর পরে ইট ইজ হাই টাইম এই শব্দটার, এই সেন্টেন্সটার পরে যদি আলাদা কোনো ক্লজ না থাকে,
তাহলে কি করতে হবে, এখানে কোনো কমাও নেই, কোনো ক্লজ নেই। তাহলে যদি একটাই সেন্টেন্স হয়, সিম্পল সেন্টেন্স, তাহলে দেখো ইট ইজ হাই টাইম, সিম্পলি টু লিখতে হবে, আমাদের ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে হবে, টু বি কেয়ারফুল। করোনা টাইম, ওকে, করোনা টাইমে কেয়ারফুল থাকতে হবে, ওকে। এখন কেয়ারফুল থাকার সময়, তো ইট ইজ হাই টাইম, যখন ইট ইজ হাই টাইমের পর যখন আমরা ফ্রেজ ব্যবহার করব, তখন এই দেখো আমরা টু ব্যবহার করছি, টু ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে হবে, টু বি কেয়ারফুল। কিন্তু তখন কিন্তু দেখো বি বেস ফর্ম বসে যাচ্ছে, টুর পরে বেস ফর্ম বসে যাচ্ছে, এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ইট ইজ হাই টাইমের পরে কমা দিয়ে আলাদা ক্লজ আছে কিনা। এটা কিন্তু ক্লজ না, এটা একটা ফ্রেজ। ক্লজ হতে হলে সেখানে একটা মিনিমাম সাবজেক্ট এবং মিনিমাম ফাইনাইট ভার্ব থাকতেই হবে, মাস্ট, ওকে। তো এখানে যখন ইট ইজ হাই টাইম টু বি কেয়ারফুল লিখছি, কমার দরকার নেই, তখন দেখো এখানে কিন্তু বেস ফর্ম বসিয়েছি, টুর পরে বেস ফর্ম বসে। কিন্তু যখনই আমি ক্লজ বসাবো, এখানে কমা দিব, তখন এখানে আলাদা একটা সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হবে, আর এই জায়গায় যে ভার্বটা থাকবে সেটা কি হয়ে যাবে, V2 সিম্পল পাস্ট। বলতে কি পারলাম? ওকে, আশা করছি পেরেছি। না পারলেও না বুঝলেও তোমরা আবার রিপিট করো, আবার দেখো, বারবার দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে জিনিসটা। আর এই যে এখানে ফ্যান্সি আছে, উইশ আছে আর প্রিভিয়াস, এই শব্দগুলো থাকলেই V2 হবে, শব্দগুলো যেখানেই থাক সেই সেন্টেন্সটা V2 হবে, ওকে। তারপরে চলে আসো V3 তে। এগুলো ছাড়াও তোমরা আরো নিয়ম পেতে পারো, এমন না যে এইগুলোই শুধু আছে, নরমালি এগুলোই ব্যবহার করা হয়। যদি তোমরা পাও সাথে অ্যাড করে নিও, সমস্যা নাই। আর না বুঝতে পারলে কোনো জায়গায় অবশ্যই আমাকে আবার নক করো। পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা দেখো, এখানে আছে এখানে আমরা ওই নিয়মের আরেকটা শর্ট নিয়ে নেব, আর যে যে এলা। আচ্ছা দেখো, এখন কিছু 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 ছেলেরা বা কিছু কিছু মেয়েরা, কিছু মনে করবে না, কথাটা বলতে হবে বোঝানোর জন্য আর কি। কথাগুলো কে এলো রে কিংবা আর কে কে এলে, এই কথাটা না বলে একটু আহ্লাদ করে বলে, যাকে বলা হয়। আমরা নর্মালি আপু, আগে তো বুবু ছিল, বু বুবু এইসব বলতো, বুবু যান, তারপরে আসলো আপা, এখন আবার তারপরে আসলো আপু, এখন আবার এসেছে আপি। তো এটা আসলে ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, এটা আসলে আস্তে আস্তে মডার্ন হচ্ছে আর কি পোলাপান। তো তারা কি করে, আপুকে একটু বেশি আহ্লাদ করে বলার জন্য আপি হয়ে যাচ্ছে। তো বাবা, আব্বাজান, বাজান, এরকম হতে হতে আব্বু, আব্বা, আব্বু, ড্যাডি, পাপা, বাপি, এতগুলো নাম চলে আসছে। তো এই যে আধুনিকতার ছোঁয়ায় নামগুলো চেঞ্জ হতে হতে এই অবস্থা, আহ্লাদ করা এটা, হ্যাঁ। তো তখন আমরা কি করি, এটা করলাম মানে কিছু একটা করেছে বান্ধবী, তুই এটা করতে না, তুমি এটা করতে পারলা, এভাবে কথা বলা হয়। তো বেশিরভাগ মেয়েরা একটু আলাদা করে বলে, ছেলেরাও কম যায় না, যাই হোক। তো সেইটার জন্য আমি এখানে কি করেছি, ওই শব্দগুলো মনে রাখার জন্য কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো থাকলে V3 দিতে হয়, সেই শব্দগুলো মনে রাখার জন্য আসলে আমি এটা ব্যবহার করেছি। আর যে যে এলা, মানে ধরো কোনো একটা মেয়ে ফ্রেন্ডদের দিয়ে পার্টি দিচ্ছে, তো পার্টিতে কেউ কেউ আগেই জয়েন করে ফেলেছে, কেউ কেউ পরে জয়েন করেছে, সবারই টোকেন আছে, টোকেনটা যখন জমা দিচ্ছে তখন নাম রেজিস্টার করা হচ্ছে। তো এই মেয়েটা আহ্লাদ করে বলতেই পারে ফ্রেন্ডদের, আর যে যে এলা, ওকে, আর যে যে এলা নাম বলো, ওকে। এই এলার জন্য আমি এখানে এ দিয়েছি, ওকে, তা নাহলে এলেই বলতে হতো। এটা অবশ্য এর স্বার্থেই বলেছি, V3 স্বার্থে বলেছি, নিজে বানানো না, V3 স্বার্থে এলা বলতে হচ্ছে আমাকে। আর যে যে এলা,
তাহলে আর ফর কি রিসেন্টলি, জে ফর জাস্ট, তারপরে জে ফর জাস্ট নাও, তারপরে ই ফর সরি ভুল হচ্ছে কোথাও, ইভেন, এল ফর লেটলি, এ ফর অলরেডি, রিসেন্টলি জাস্ট, একটু কি ভুল হচ্ছে, ইভেন, ঠিক আছে। আরেকটা আছে, আচ্ছা এগুলোতে হবে এক্সট্রা যা থাকবে তোমরা বসে নিও। আর যে যে এলা, এখানে রিসেন্টলি, জাস্ট, জাস্ট নাও, এভার, লেটলি, অলরেডি, এই শব্দগুলো যদি থাকে কোনো সেন্টেন্সে তাহলে সেটা কি হবে V3, ওকে V3 হবে। এরপরের রুলটা দেখো, রিসেন্টলি, জাস্ট, জাস্ট নাও, এভার, লেটলি, অলরেডি, ওকে। টু হ্যাভ, টু হ্যাভ এই শব্দটা যেখানে থাকবে তারপরে V3 প্লাস করতে হয়। টু হ্যাভ এই শব্দটা থাকলে তখন, এই ভার্বটা থাকলে তখন তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসে। তারপর একটা দেখো, V3 প্লাস B4 প্লাস V2, আবার খেয়াল করো V2 প্লাস আফটার প্লাস V3, তাহলে V3 কোথায় কোথায় বসছে খেয়াল করো, বিফোর এর আগে, আফটার এর পরে, বিফোর এর পরে V2 আর বিফোর এর আগে V3, এখানে আফটার এর পরে V3, আফটার এর আগে V2, ওকে। এগুলো উদাহরণ দেওয়া যাবে কিন্তু অনেকটাই সময় লাগবে, আমি আরেকটা দরকার হলে ক্লাস দেব তখন সেখানে এগুলো ক্লিয়ার করে দেব। ছকটা নিয়ে তোমরা বসবা, আমি ছকটা এখানে কাগজে লিখে তারপর তোমাদের প্রত্যেকটার উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করব, ওকে। তাহলে প্রথম নিয়মটা হচ্ছে আর যে যে এলা, দ্বিতীয় নিয়মটা হচ্ছে টু হ্যাভ তারপরে V3, টু হ্যাভ যদি থাকে তাহলে তারপরে V3 বসাতে হয়। V3 বিফোর যদি থাকে কোনো সেন্টেন্সে তার আগে V3 পরে V2, তারপরে দেখো আফটার যদি থাকে কোথাও কোনো সেন্টেন্সে সেই আফটারের পরে বসবে V3 আর আগে বসবে V2। এই নিয়মটা খুব ইম্পর্টেন্ট।
be having been নিচে হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা একটু চেষ্টা করো তোমরা জুম করে কাছে নেওয়ার হ্যাঁ মডাল সহ বি খেয়াল করো ভালো করে টু বি এই শব্দটা যদি থাকে হ্যাভিং বিন এই শব্দটা যদি থাকে মডাল সহ বি এটুকু লিখো আমি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি মডাল সহ বি যদি থাকে লিখো থাকলে V3 হবে মডাল সহ বি এগুলো কোনগুলো মডাল কোনগুলো আমরা পড়েছিলাম বলেছিলাম প্রতিবন্ধী অক্সিলারি ওগুলো হচ্ছে ক্যান শ্যাল শুড তাহলে মডাল সহ বি যদি হয় এই যে বি এখানে দেওয়া আছে বি বি ই বি তাহলে মডালটা কি ক্যান তারপরে বি যদি ক্যান বি থাকে শুড বি থাকে কুড বি থাকে মে বি থাকে তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসবে ফেলেছো মুছে ফেলি আরো নিয়ম আছে তারপরটা টু হ্যাভ যদি থাকে তারপরে V3 V3 প্লাস বিফোর প্লাস V2 অর্থাৎ বিফোর যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে তার আগেরটা হয় V3 পরের ভার্বটা হয় V2 ওই যে গদবাদা একটা উদাহরণ আছে ডাক্তার আসিবার পূর্বেই রোগী মারা গেল এরকম আর কি আবার ডাক্তার আসার পরে রোগীটি মারা গেল এরকম এখানে V2 আফটার V3 অর্থাৎ আফটারের পরে বসে V3 আর আফটারের আগে বসে V2 তারপরে আছে টু বি হ্যাভিং বিন আর মডাল সহ বি থাকলে তো টু বি খেয়াল করো টু বি শব্দটা যদি কোথাও থাকে তারপরে যদি গ্যাপ থাকে টু বি দিয়ে কোনো গ্যাপ থাকলো তারপর বলা হলো মেক ইট ইজ টু বি মেক ওকে গ্যাপ থাকলো সেন্টেন্স ইট ইজ টু বি মেক কিন্তু এই জায়গা এই মেকটা ব্র্যাকেটে দেওয়া থাকলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টু বি আছে এখানে টু বি যখনই পাবো তখনই এই শব্দটা অর্থাৎ এই ভার্বটা ব্র্যাকেটে যে ভার্বটা দেওয়া থাকবে সেই ভার্বটা কি হয়ে যাবে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম মেক মেড তাই না ওকে তারপরে যদি বলো এখানে গো দেওয়া থাকে কি হয়ে যাবে গন যদি বলা থাকে ইট ইজ টু বি ডু দেওয়া আছে কি হয়ে যাবে ডান টু বি ডান ক্লিয়ার তো টু বি শব্দটা যদি থাকে তারপরে যদি গ্যাপ থাকে টু বি দেওয়ার পরে যদি কোনো গ্যাপ থাকে সেখানে একটা ভার্ব দেওয়া থাকে ব্র্যাকেটে সেই ভার্বটার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসাতে হবে এখানে দেখো হ্যাভিং বিন এর ঠিক একই রকম নিয়ম হ্যাভিং বিন এর পরে যেই গ্যাপটা দেওয়ার পরে ভার্ব দেওয়া থাকবে সেই ভার্বটার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসবে এখানে মডাল সহ বি আছে ওই যে বললাম ক্যান বি ওকে ক্যান বি শুড বি মে বি এই ক্যান বির পরে ডু থাকলে ডান হয়ে যাবে যদি গো দেওয়া থাকে গান হয়ে যাবে যদি কাম দেওয়া থাকে কামই হবে কেন কাম এরকম ব্যাপারটা তারপর খেয়াল করো অনেক সময় আমরা কিছু সেন্টেন্স দেখি ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট অক্ষম হয় তো সাবজেক্ট যদি অক্ষম হয় লেখো তো সেন্টেন্সটা লিখতে হবে
যদি অক্ষম হয়, আচ্ছা অক্সিলারি দেখি। আচ্ছা এবার আমাকে প্লাস করে দিতে বুঝতে সুবিধা হবে। অক্সিলারি প্লাস V3 কেমন? ওই যে ইয়েটা খেয়াল করো, ভয়েস চেঞ্জে কি করে, আই ইট রাইস, ওকে, আই ইট রাইস, এখানে ইট ব্যবহার করেছি আমরা। যখন ভয়েস চেঞ্জ করব প্যাসিভের ক্ষেত্রে আর কি এই জিনিসটা হয় বেশিরভাগ প্যাসিভ। কখন? যখন সাবজেক্ট অক্ষম থাকে। তো দেখো তখন দিতে হয় এরকম, রাইস ইজ ইটেন বাই মি, তাই না? তো সাবজেক্ট তখন আসলে কেন অক্ষম বলা হচ্ছে? সরাসরি কাজটা করতে পারে না। ভাত কি আসলে নিজে কাজ করে? ভাত আমরা খাই, আমাদের দিয়ে খাওয়া হয়। ভাত কি মুখে নিজে নিজে উঠে যায়? আমরা উঠাই তাই ওঠে। তো ভাত নিজে নিজে খাওয়া হয় না, আমরা খাই। সেই জন্য বলা হচ্ছে যখন প্যাসিভ করি আমরা তখন বেশিরভাগ অবজেক্ট যখন সাবজেক্ট হয় সেই সাবজেক্টগুলো অক্ষম হয়ে যায়, অর্থাৎ নিজের কাজটা নিজে করতে পারছে না, অন্যকে দিয়ে করাচ্ছে। হ্যাঁ, সেই জন্য তখন আমরা একটা অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করি। দেখো রাইস ইজ ইটেন বললাম, তো রাইসের পরে আমরা একটা ইজ ব্যবহার করলাম, তাই না? আগেরবার কিন্তু ইজ ছিল না। আই ইট রাইস যখন বলেছি, আই ইট রাইস, এখানে দেখো যে ইজ নাই, এমও নাই, কিন্তু যখন এটাকে আমরা প্যাসিভ করছি, আই ইট রাইস বলেছি, এখানে ভার্ব আছে, এখানে কিন্তু এম ইজ আর কিছু নাই, মানে আমি খেতে পারি, আমি সক্ষম। আই ইট, আমি সক্ষম, তাই আই ইট ব্যবহার করলাম। কিন্তু যখন রাইস ইজ ইটেন, ইজ একটা নিয়ে এসেছি আমরা, তাই না, সাহায্য করার জন্য। আর কেননা রাইসটা নিজে নিজে খাওয়াতে পারে না, কাউকে দিয়ে খাওয়াই, তাই তো, কারোর মুখে যায়, অন্য কেউ তাকে খায়, কিন্তু সে নিজে নিজে খাওয়াতে পারে না। তো রাইস ইজ ইটেন, খেয়াল করো আগেটাতে ইজ ছিল না, ইটেন বাই, তাহলে এইখানে ও একা একা এই কাজটা করতে পারছে না, ঠিক আছে? এই কারণে আমরা এই ইজটাকে ধার করে এনেছি বোঝানোর জন্য যে ও আমাকে খাচ্ছে, তাই এটা বোঝানোর জন্য আমরা ইজটা ধার করে এনেছি। তো রাইস ইজ ইটেন যখন লিখছি তখন এ আসলে অক্ষম, এই জন্য প্যাসিভ ফর্মে যখন সাবজেক্ট অক্ষম হয় তখন এই অক্সিলারির সাথে কি বসবে? V3, অক্সিলারি একটা টেনে নিয়ে এসে ওই যে ভার্বটা থেকে গেল, গ্যাপে ইট দেওয়া থাকবে, গ্যাপ দিয়ে ব্র্যাকেটে, সেই ইটটা কি হয়ে যাবে? ইটেন, ওকে? আচ্ছা, এক্সট্রা নিয়ম আছে সেটা এখানে দিয়ে দিই। আর একটা নিয়ম আছে, দেখো ওই যে আমরা মডাল পড়েছি, বললাম মডালের পর যদি বি ব্যবহৃত হয়, বি শব্দটা, তাহলে তারপরে আবার V3 বসবে। এছাড়াও মডালের পরে যদি হ্যাভ বসে, ক্যান হ্যাভ, মাইট হ্যাভ, তারপরেও V3 ব্যবহার করব আমরা, ওকে? তাহলে এখানে কিন্তু অনেকগুলো নিয়ম এসে যাচ্ছে, মাথা থেকে সরানো যাবে না। খুব কষ্ট করে হলেও সবটা তোমরা তৈরি করো, তৈরি করার পর আরেকটা আমি ক্লাস নেব, সেটাতে শুধুমাত্র এগুলো ঝাঁঝা করার জন্য, অর্থাৎ প্রত্যেকটার উদাহরণ দেবো আমি, তখন ইজি হয়ে যাবে। খেয়াল করো, মডাল প্লাস হ্যাভ প্লাস V3, এই নিয়মটা চলে আসবে। এছাড়া আর কিছু আছে? আর এক্সট্রা যা পাও তোমরা সেগুলো একটু নিজে নিজে ওর সাথে জোড়া লাগাই নিও, আমার সাথে ইয়ে করতে পারো, ডিসকাস করতে পারো। আচ্ছা, আরেকটা আছে, এটা দিয়ে দিই, এই শব্দগুলো লিখে নাও, ব্যতিক্রম দেওয়া লাগবে না। আরেকটা লেখো,
no sooner had scarcely had আরেকটা কি আছে hardly had এইগুলো যদি কোনো ক্লজে থাকে এখানে এই শব্দগুলো কিন্তু এই ফ্রেজগুলো বা এই শব্দগুলো কোথায় বসে অবশ্যই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে বসে এটা একটা ক্লজে থাকে পরের ক্লজে আরেকটা থাকে তো এই ক্লজটা যেটা থাকবে এই ক্লজে এর পরে v3 বসে এই নো সুনার হ্যাড এর সাথে v3 বসে কেন এই যে হ্যাড এখানে আছে হ্যাঁ হ্যাড এর পরে আমরা তো জানি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এগুলোর পর সব সময় v3 হয় এখানে দেখো নো সুনার হ্যাড আছে স্কার্সলি হ্যাড আছে হার্ডলি হ্যাড আছে হ্যাড এর পর এমনি v3 হয় ওকে এই একটা নিয়ম গেল এরপর v3 হবে তারপরে আছে আচ্ছা এখানে একটু কথা বলেছিলাম যে নো সুনার হ্যাড স্কার্সলি হ্যাড হার্ডলি হ্যাড এগুলো সবসময় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ব্যবহার করা হয় তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুইটা ক্লজ তো মাস্ট থাকতে হবে তো দুইটা ক্লজ যদি থাকে একটা ক্লজে আমাদের নো সুনার হ্যাড প্লাস v3 হচ্ছে যে ক্লজটাতে নো সুনার হ্যাড থাকবে সেটাতে মাস্ট ভার্বটা কি হবে v3 কিন্তু পরে কমা দিয়ে আরেকটা ক্লজ থাকে সেই ক্লজটাতে কি হয়ে যাবে এখানে আমরা এমনি জাস্ট এভাবে বসে দিতে পারি আচ্ছা এরপর দেন হয় হ্যাঁ দেন প্লাস v2 ওকে তাহলে ভালো করে খেয়াল করো নো সুনার হ্যাড অথবা স্কার্সলি হ্যাড অথবা হার্ডলি হ্যাড এরপরে v3 হয় ওই ক্লজটাতে তারপরে একটা দেন বসে তারপরে যে ক্লজটা বসবে সেই ক্লজটা কি হয় v2 অর্থাৎ ওই সিম্পল পাস্ট বসে যায় আগেরটাতে কি বসবে যখন এই শব্দগুলো থাকবে তখন v3 হবে পরের ক্লজটাতে সিম্পল পাস্ট ফর্ম বসবে ক্লিয়ার পরের নিয়মটাতে আসো as if as though এছাড়া আর কি শব্দ আছে since এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে এরপরে না এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে আবার একটু আলাদাভাবে লিখতে হবে হ্যাঁ থাকলে দুটো স্ট্রাকচার দেব সেটা হচ্ছে প্রথমে অর্থাৎ as though বা as if বা since এই শব্দগুলো যদি থাকে হ্যাঁ এই ফ্রেজগুলো তাহলে দেখবা তার আগে একটা ক্লজ থাকে পরে একটা ক্লজ থাকে হ্যাঁ তো as if সহ একটা ক্লজ থাকে বা as though সহ একটা ক্লজ থাকে তার আগে একটা সিম্পল ক্লজ থাকে তো আগের যে ক্লজটা সেটা ভার্ব যদি v1 থাকে তাহলে পরেরটা হবে v2 আর আগের ক্লজটা যদি v2 হয় তাহলে পরের ক্লজটা হবে v3 এখানে এই দুটো ব্র্যাকেটে আটকায় জাস্ট মাথায় ঢোকাবো সেটা হলো v1 যদি এই as if as though আর since এই তিনটা শব্দের যে কোনো একটা যদি কোনো সেন্টেন্সে থেকে যায় তাহলে তার আগের অংশে যদি v1 থাকে পরের অংশে গ্যাপ আছে তুমি v2 দেবে যদি আগের অংশ গ্যাপ থাকে পরের অংশটা v2 দেওয়া আছে আগের ওই গ্যাপে তুমি v1 বসাবে ক্লিয়ার এছাড়াও এই শব্দগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তার প্রথম অংশ যদি v2 হয় পরে গ্যাপ দেওয়া থাকে তুমি দিবে v3 আগের অংশে v2 থাকলে পরের অংশ v3 যদি পরের অংশে v3 দেওয়া থাকে আগের অংশটা গ্যাপ দেওয়া থাকে তাহলে এখানে তুমি দিবে v2 ক্লিয়ার তাহলে এই শব্দগুলো থাকলে দুইটা স্ট্রাকচার আমরা ফলো করব প্রথমটা যদি v1 হয় পরেরটা v2 প্রথমটা v2 হলে পরেরটা v3 ক্লিয়ার এই রুলটাই সবচেয়ে কঠিন পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা ওকে আপাতত আর কোনো নিয়ম পাচ্ছি না
তো প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা অনেকক্ষণ ধরে ধরে এই ক্লাসগুলো দেখেছো, এইটুকু থাক, পরের ক্লাসে বাকিগুলো আলোচনা করি, কেননা অনেকটাই হয়ে গেছে, এটুকু একটু বেশি হার্ড হয়ে যাচ্ছে তোমাদের জন্য। তোমরা পরের ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি নাও, আর এগুলো অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করো, উদাহরণ নিজে নিজে দেওয়ার চেষ্টা করো। যদি না পারো আমি আছি, মেসেজ করো, মেসেঞ্জারে নক করো, আমি সবগুলো কোশ্চেনের আনসার করার চেষ্টা করব, আর পরের ক্লাসে চেষ্টা করব এগুলোর উদাহরণ দিয়ে দেওয়ার। ওকে, ভালো থেকো সবাই, ঘরে থেকো, নিরাপদে থেকো।